ਸੁਰਸਾਗਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਹੁਣ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਸੁਰਸਾਗਰ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੇਬਲ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੇਬਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਓ ਅਤੇ ਸੁਰਸਾਗਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਸੁਰਸਾਗਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਉਂਦੀ ਹੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਖਲੋਤੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਰਬਰ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 7420 ਹੌਪਕੋਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਕ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਕਤਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹ ਠੱਪ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰਕੇ। Now we are going to talk Mr. John Barbioni, Executive Vice President of HarborLink. So we will be having some questions. Thank you very much, sir, giving us a few minutes to speak to you. Sure, that's fine. Yeah. Could you explain your side because we see the strike is going since 26th of February. So the both side is not coming on the point on the table. So can you tell us your side? Yeah, in fact, certainly I just want to point out from our side, from HarborLink, we're not even involved in this dispute. There is a dispute with the wait times for all the owner-operators and company drivers and all of these things at the ports, and there's non-union carriers involved, and they have issues with perhaps the various companies that they are contracted with. And then there is the union component that represents some other companies that certainly are without contracts at this point. Where I say that we're not involved is that all of our people are covered under a collective bargaining agreement with our own union, and that contract is well in force and is not expired, and we don't have any involvement in this. The issue that we understand the issues because we face the same issues, but this is not the way to solve it, and certainly not to be interrupting the flow of goods for companies that aren't involved in that primary dispute itself. The truckers and the company they are supporting them, they are telling they've been talking to the company since the 6th month and they have not got any answer from other side. So what would you say? From their own companies you're talking about? No, to the main company. They are on strike right now and they are telling us they've been talking to those people are responsible for decision making. They are talking to them since 6 months. In fact, I really can't speak to that, but certainly there has been ongoing discussions with the BC Trucking Association, with Port Metro Vancouver, with the marine terminals on how to resolve a lot of the functionality issues that the marine terminals are facing. The biggest thing right now is, and these things don't happen overnight, but the biggest thing right now is the fact that aside from 6 months of talking, which I don't doubt that they have been doing, the added issue here that exacerbated the situation to where we're at today is the severe winter weather
that there has been. So it put all of the empty rail out of position to empty the ports, which just congested it that much further. It put ships out of their scheduling itself. So there's two different components here that have come in to create what we've got today. And there is solutions out there, but and Vince Reddy had been appointed, and that was agreed to, and I'm not part of that, but that seems to be a logical solution. Get everybody to the table, get everything working, because this further to make this go on any further doesn't make any sense to me. Mr. John been here. Mr. Vince has been appointed to just to talk to the union people, Yes. not taking any negotiation. No, What would that's you right. say? Well, I agree with that. He has to understand their points that they bring up. He has to understand what the points are from a resolution standpoint, to fully understand it, get all of the solutions onto a piece of paper, and then identify, are these solutions, or does this do anything? So the first step for Mr. Reddy is a fact-finding mission, but can't go anywhere if in fact they won't talk to him. That's right. Yeah. What we see on the port, all the driver, when they drive in or drive out, Yes. they gotta long wait over there. Are you agree they are suffering with that, because 3 hour, 4 hours is a long wait? Oh no, absolutely, and that's the issues that the BC Yes. Trucking Association, and we've been putting forward. I'm part of various committees, and we agree fundamentally. The issues are real. There's no doubt about that. This type of action to prolong the action does not serve anybody. No, I agree. What will be affected with the strike, economy-wise, jobs-wise? What The will economy, it's absolutely huge how it affects the economy. It affects all of the drivers that are out there, both the ones that are participating in it because they don't have contracts or whatever, and the ones that are affected that do have a contract. And look, we've got trucks parked. All of these fellows are under contract. They've had some threats against them. They're afraid to go to work, and that's just wrong. They've got it's not their issue. We have contracts, and we pay per the Vince Reddy rates. Your trucker, your driver, are they not working also? Well, the trucks that are sitting here right now, they are in fear of their trucks being damaged and things like this. Are they Yeah. part of union? They are absolutely. They are part of our union that has an active collective bargaining agreement that is in force. So it means you have inside different union and Totally outside different. is totally different. Totally But the both are not working They're at the being present affected time. by it. So They're being affected. your company being affected because your trucker driver are not working also. So am I right? That's correct. Okay. Yeah. So And does- it's not by their choice. Fear of safety is very real. Yes. So, that becomes the other issue. For the people to be at our gate, one or both groups, I don't know which, again, I sympathize with their issues, but they shouldn't be at companies that aren't part But of that. I saw they are not stopping any. They're just No, they're picking it. delaying. I understand that too, and they're being again. Earlier last week there were a couple of issues, but they are delaying, and again it just becomes one of. So let's the wrong place. come to the point. Who people can solve? Who are those people? Is the federal level, provincial, or the companies? Well, I think. Well, first of all, there's again two different issues there. The folks that have a contract that is expired. Yes. That's between them and their company. Okay. That's how that has to be solved. The folks that are the non-union, well, maybe they need to identify where they want to be working if in fact they feel that they're unjustly served, and that's a personal choice. But on the solutions, regardless of union or non-union that are part of this disruption,
they can't just say no, we're not going to meet. That doesn't serve anybody. And I think the Vince Reddy solution, which was the solution that was put forward by that group. But Vince Reddy took the solution. You start working, and we will talk in the future. So, but they are telling, we've been talking, we've been sending our demands to the company and other parties more than 6 months, and now Mr. Vince Reddy went to propose them. You come, start working, and we will negotiate in the future. So it won't. You think it won't affect them if they start working and company back up again? No, And I don't. And the reason I don't is because of the fact that Vince Reddy is a very trusted individual. There has been some dates and timelines established for things. Maybe some things would be quicker than others to implement, but the fact is, if there had been no movement up to now, the right person that had been requested to be there is there and available. So again, I just repeat, to take this any further than where it is and any longer just does not serve anybody. I would imagine that there's going to be individual drivers, owner operators that have trucks that are perhaps walking a line right now or not working because of fear. There's going to be several trucks that lose their trucks as a result of it, or lose their homes. I don't see how it serves anything. So. 26 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਇਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਹਾਓ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ MP ਸਾਹਿਬ ਜਸਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਸੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਅਜੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਮਸਲਾ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਜਿਟਿਮੇਟ ਕੰਸਰਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਇਕੋਨਮੀ ਲਈ ਬੜੀ ਡੈਟਰਮੈਂਟਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 20,000 ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਜੌਬਸ ਇਸ ਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਟੈਪ ਇਨ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਹ ਹੁਣੇ ਆ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੋਰਟਸ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ?
ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਨਗੋਇੰਗ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅਗੇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ ਵੈਲ ਇਟਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਟਰੱਕ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਟਰੱਕ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਪੋਰਟਸ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੇਸ਼ਨ ਆ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਆਲਮੋਸਟ $500 billion ਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਕੰਟਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਕੋਸਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਗੁੱਡਸ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਜਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਵਰਟ ਕਰ ਸਕਣ ਆਮ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੈਲ ਨੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਨਿਭਾ ਵੀ ਰਹੇ ਜਸਪੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡਸ ਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਲੋ ਹੋਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਜਿਟੀਮੇਟ ਕੰਸਰਨਸ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਲਈ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁੱਡਸ ਫਲੋ ਹੋਣ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਲੰਗਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਹਾਂਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਨਕਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਇਸ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਆ ਉਦਣ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚਾਹ ਜੋ ਵੀ ਲੰਗਰ ਉੱਥੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ 1000-1200 ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਵਰੀ ਡੇ ਫੂਡ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਡੀ ਸਾਰੇ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਬੈਨ ਲੱਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਵਰੀ ਡੇ ਇੱਥੇ ਫੂਡ ਲਿਆਉਂਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀਰ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵਰਤਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹੂੰਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਸਵੇਰੇ ਆਣ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ
ਬੀਬੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੰਢੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੱਟਣ ਦੀ, ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੇਵਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਕਾ ਜੀ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੀਕਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆ ਸਾਰੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ, ਔਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਾਵਾਂ ਟਰੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਇਹ ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਰਾਈਟ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਿਕਟ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਸੀਐਨ ਆ, ਸੀਐਨ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੀਐਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ, ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਆਊਟਫਿਟ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆ ਸੇਮ ਮੁੱਦੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੇਟ ਵਧਣੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਲੌਕਅਪ ਹੋਣਾ ਆ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਰਹੀਆਂ ਬਾਕੀ ਖੜੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕੀ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਦੋ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਬਰਲੀ ਆ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਦੇਅਰਸ ਕਪਲ ਅਦਰ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਲਵਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਸਰਨ ਦੱਸ ਹਟੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਰੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ? ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਜੀ ਥਾਂ ਅੱਗੇ ਪੋਰਟ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕੰਟੇਨਰ ਆ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਅਪ ਟੂ ਮੈਕਸਡ ਆਊਟ ਆ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਟ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਹੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਹੁਣ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਈਸਟ ਤੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦਾ ਵਨ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਪਾਰਕਡ ਖੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ ਮੀਕਾ ਜੀ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਯੋਗ ਦੇਣ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਬਦਲੇ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਟਰੱਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਵੀਰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਕੰਟੇਨਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਰ ਲੱਥਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੋਲਵ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟ ਜੈਨੂਅਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ
ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਨੰਦ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਜਸਵੀਰ ਸੰਧੂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਲਿਜਾਓਗੇ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਵੇ ਔਰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਟੂ ਵਰਕ ਹੋਈਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹਰ ਬਲਾਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਿਕਟਿੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਏ ਔਰ ਠੀਕ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਪੱਖੀ। ਲਓ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਰਸਾਗਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਹੁਣ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਸੁਰਸਾਗਰ TV ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੇਬਲ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੇਬਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਓ ਅਤੇ ਸੁਰਸਾਗਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ।